بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، کل ہمارا سبق دال تک ہوا تھا اور اس کے آگے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھتے رہو۔ یہ میں نے مفرد میں لکھا ہے، یہ مرکب میں لکھا ہے۔ اب دال کے اندر بھی تین حروف ہیں، دال ہے، الف ہے، لام ہے۔ اس جگہ الف اور لام بھی باریک ہوں گے اور دال بھی باریک حروف میں سے ہے، تو گویا یہ تینوں حروف کیسے ہیں؟ باریک حروف ہیں۔ تینوں حروف کیسے ہیں؟ باریک۔ اکثر بچے ایک غلطی کرتے ہیں کہ لام میں قلقلہ کر جاتے ہیں، دال، تو وہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ دال، ہاں تھوڑا آہستہ۔ اب اس کے بعد ہے زال۔ کیا ہے؟ زال کو بھی ہم مرکب میں لکھیں گے۔ میں نے کل بتایا تھا سا اور زال میں تھوڑی سی زبان باہر نکالیں گے، اور اس میں بھی یہ تینوں حروف کیسے ہیں؟ باریک ہیں۔ اس میں بھی لام کے قلقلہ سے کیا کرنا ہے؟ یہ مفردات کی بات بتا رہا ہوں، آگے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ مفردات میں یہ تینوں حروف بھی کیسے ہیں؟ باریک، یعنی دال بھی باریک ہے، زال بھی باریک ہے۔ را کے قاعدے کل آپ کو بتائے تھے۔ اب را میں دو حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ دو حروف ہیں۔ را کہتے وقت پر ہے، کیسی ہے؟ پر حروف میں ہونٹ گول نہیں کرنے، رو ایسا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ رو۔ زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی اور را کو ہم کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے۔ را میں ایک صفت ایسی ہے جو دوسرے حروف میں نہیں ہے۔ ایک صفت ایسی ہے جو دوسرے حروف میں، وہ ہے صفت تقریر۔ کون سی صفت؟ تقریر کہتے ہیں نوک زبان پہ ہلکا سا راشا پیدا کرنا، ہلکی سی کپ کپی کا ہونا، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ لیکن ایک ہے تکرار۔ صفت تکرار سے بچنا ہے، وہ ہے کہ نوک زبان سے یہ راشا تجاوز کر کے بڑھ کے پشت زبان تک آ جائے، تو یہ ایک را کی دو تین چار کئی را بن جاتی ہیں۔ تو کسی حرف کو گھٹانا یا بڑھانا یہ لہنے جلی ہے، بڑی غلطی ہے۔ تو اس لیے صفت تقریر تو اس میں ادا کرنی ہے، لیکن تکرار سے بچنا ہے۔ اس کے بعد ہے زا۔ کیا ہے؟ زا، سین اور صاد تینوں سیٹی والے حروف ہیں۔ اس میں مرکب میں لکھیں گے تو کتنے حروف ہیں؟ دو۔ دونوں باریک ہیں لیکن سیٹی کے ساتھ۔ کیسے؟ زا جی۔ اس کے بعد ہے سین۔ کون سا؟ ثاقب نظر آ رہا ہے؟ سین۔ اس میں تین حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ سین ہے، یا ہے، نون ہے۔ سین میں سیٹی کی آواز آئے گی اور تینوں حروف باریک پڑھے جائیں گے، اور نون میں اکثر بچے قلقلہ کر جاتے ہیں، سین ایسا نہیں پڑھنا ہے۔ اور بعض بچے اس کو ناک میں پڑھتے ہیں، سین ایسا بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یا مدہ کر کے نون کو ادا کرنا ہے اور نون میں غنہ آنی کرنا ہے، سین سین۔ اب پر حروف میں سے کچھ حروف آئیں گے
वो देखते जाओ। सौद, कौन सा हरफ? इसको हम मुरक्कब में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? आपको मैंने बताया था कि अलिफ ये दूसरे हरूफ का मोहताज है। पुर के बाद आएगा तो पुर पढ़ा जाएगा, बारीक के बाद आएगा तो बारीक पढ़ा जाएगा। यहां किसके बाद आया? पुर के बाद आया। अब ये स्वाद भी पुर होगा, ये अलिफ भी पुर होगा। स्वाद की वजह से ये अलिफ भी पुर होगा। ध्यान से सुन रहे? जी। अलबत्ता ये दाल पुर नहीं होगा, दाल पुर नहीं होगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बारीक। कैसे पढ़ेंगे? बारीक। मद भी करेंगे और सौद को पुर भी पढ़ेंगे। सीटी की आवाज भी आएगी। सौद में सिफत इस्तिआला भी पाई जाती है, सिफत इत्तिबाक भी पाई जाती है, और इसको हम मद करके दाल को बारीक करेंगे। अच्छा, इसके बाद है बौद। कौन सा हर्फ है? बौद को हम मुरक्कब में लिखेंगे समझे? कैसे लिखेंगे? इसमें भी सेम वही पोजीशन है कि अलिफ बौद के बाद आया तो ये अलिफ भी साथ में पुर पढ़ा जाएगा। दाल को बारीक पढ़ेंगे। इसमें भी सिफत इस्तिआला भी है, सिफत इत्तिबाक भी है और सिफत इस्तितौलत भी है। ये सिफत एक इसमें ज्यादा है जो दूसरे हुरूफ में नहीं है। पीछे शीन में एक सिफत छूट गई। शीन में एक सिफत ऐसी है जो दूसरे हुरूफ में वो है सिफत तफशी। क्या है? शीन लिखा था हमने? नहीं, शीन ने लिखा। शीन में सिफत तफशी है। कौन सी सिफत? बताया करो जो छूट जाए। अब इसमें या मद्दा करके तीनों हर्फ बारीक हैं, लेकिन मुंह पूरे मुंह में आवाज को क्या करना है? फैलाना है। फैला के बताओ। शीन। अब पूरे हरूफ में होंठ गोल नहीं करने हैं। अब इसको हम ऐसा पढ़ेंगे कि पौ के बाद आने वाला वा जो है उसकी और इसकी आवाज में फर्क हो। ये करवटे जुबान से अदा होता है। कहां से? जुबान की करवट से अदा होता है, बौद न के नो के जुबान से। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसके अदा करने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी देर लगती है, इसलिए कि पहले जुबान की जड़ ऊपर उठती है, फिर उसके साथ वाला हिस्सा, फिर उसके साथ वाला हिस्सा। ये शुरू हाफा से आखिर हाफा तक बतदरीज ऊपर उठता है, जिसकी वजह से इसमें देर लगती है। तो इसको हम पढ़ेंगे अब इसके बाद है पौ। क्या है? यही है ना? अब इसको हम मुरक्कब में लिखेंगे। कितने हुरूफ हुए? दो हुरूफ हुए। अब ये अलिफ भी पुर पढ़ा जाएगा, इसलिए कि पुर हर्फ के। तो पौ के अंदर भी सिफत इस्तिआला भी है, सिफत इत्तिबाक भी है। तो इसको हम ऐसा पुर पढ़ेंगे कि ता में और पौ में फर्क हो जाए। ता में और पौ में फर्क हो जाए। हाँ, शई पो। इसके बाद है वो। क्या है? अब बहुत सारे लोग जो हैं बौद्ध को इस तरह का पढ़ते हैं। बौद्ध को
हालांकि बौद का मखरज अलग है, इसका अलग है। इसमें सिफत इस्तितालत नहीं है और बौद में सिफत इस्तितालत है। इसके भी दो हरूफ हैं, दोनों पुर पढ़े जाएंगे। दोनों कैसे पढ़े जाएंगे? पुर पढ़े जाएंगे। वो खफीफ सी सीटी समझ लो, खफीफ सी। कैसे पढ़ेंगे? वो। आगे क्या है बताते रहा। ऐन, अक्सर बच्चे इसमें नाक में इसकी आवाज पढ़ते हैं ऐन, ऐसा पढ़ते हैं। शुरू में जब आते हैं, शुरू में पढ़ते हैं, तो इसको नाक में नहीं पढ़ना है, बल्कि कैसा पढ़ना है? ऐन। हाँ, कायदा कौन सा पाया जाएगा इसमें? मद्दे लीन लाजिम, क्योंकि नून तो इसमें मुफरदात में तो साकिन ही हो रहा है ना, तो मद्दे लीन लाजिम भी हम इसको कह सकते हैं, तो मद्दे लीन पाया जाएगा इसमें। इसी तरह इसके बाद है पुर हुरूफ में से गैन। कौन सा? कौन सा हरफ है? गैन। गैन में 3 हरूफ हैं। कितने? ऐन में भी 3 हैं और गैन में भी 3 हैं। इसमें भी वही कायदा पाया जाएगा, लेकिन इसमें गैन पुर होगी। कौन सी पुर होगी? ये गैन पुर होगी, या और नून पुर नहीं होंगे। गैन तो पुर होगी, या और नून पुर नहीं होंगे। गैन, आखिर तक इसको या को और नून को पुर करना न या किसी की मोहताज है, न नून किसी का मोहताज है, वो अलिफ मोहताज है। समझ में आ रही बात? तो इसको गैन को हम पुर पढ़ेंगे, होंठ गोल भी नहीं करेंगे और नाक में भी नहीं पढ़ेंगे। इस चीज का ख्याल रखें। इसके बाद क्या है? फा। फा में 2 हरफ हैं। मुरक्कबात में लिखने में कितने हरफ हैं? दोनों बारीक है, दोनों। फा को कैसे अदा करेंगे? सनाया उलिया का किनारा और नीचे के होंठ का। सनाया उलिया क्या है? ऊपर के ये 2 दांत, ऊपर के ये 2 दांत। दांतों के नाम भी तुम्हें सिखाएंगे इंशाअल्लाह। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2। सनाया है 4 और रुबाई है 2 है। इनियाब 4 और बाकी रहे कि कहते हैं कुर्रा अबरास इन्हीं को। ववाहिक हैं 4 और तवाहिन है 12। नवाजिज भी हैं इनके बाजू में 2। वो नक्शा बना के तुम्हें समझाएंगे इंशाअल्लाह पूरे जबड़े का। कहां पहुंचे थे हम? फा पे। उसके बाद क्या है? ओफ। कितने हरूफ हैं? 3 हरूफ हैं। पहले 2 हरूफ पुर होंगे, फा पुर नहीं होगी। इसमें सिफत इस्तिआला है, सिफत इस्तिआला है, यह पुर है। इसके बाद आने वाला अलिफ भी पुर है। फा में थोड़ी देर आवाज जारी रखेंगे, लेकिन मखरज वही होगा, नीचे के होंठ का पेट और सना उलिया का किनारा। होंठ गोल नहीं करेंगे। अगर वाव मद्दा के और पेश के बगैर हम होंठ गोल करेंगे तो वाव मद्दा मजहूल की आवाज आएगी या फिर पेश मजहूल की आवाज आएगी। जैसे बहुत सारे लोग पुर करने के लिए कहते हैं कोफ, ये कौफ का कोफ हो जाएगा। समझ में आई बात जी? अब उसके बाद है काफ। क्या है? काफ। कितने हरूफ हुए? 3। तीनों बारीक हैं, तीनों बारीक पढ़े जाएंगे। और
فا میں اسی طرح تھوڑی سی آواز جاری رکھیں گے، کیف۔ اب اس کے بعد ہے لام، کیا ہے؟ تین حروف ہیں، کتنے؟ تین حروف ہیں، تینوں باریک پڑھے جائیں گے، تینوں لیکن لام میں کھینچنے میں بعض بچے اس کو لام کی آواز کو ناک میں پڑھتے ہیں، ناک میں نہیں پڑھنا ہے، اس بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ لام۔ اسی طرح ہے میم، کون سا حرف؟ میم۔ کتنے حروف ہیں؟ تینوں باریک پڑھے جائیں گے لیکن آواز ناک میں نہیں آئے گی یا مدہ کی۔ میم، پھر پڑھو میم۔ اگر کسی کی آواز ناک میں آتی ہو قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہوئے یا حروف پڑھتے ہوئے تو ناک کو پکڑ کر ادا کرو تو آواز ناک سے نکل جائے گی۔ اب آیا نون، کیا آیا؟ کتنے حروف ہیں؟ تین حروف ہیں، تینوں باریک ہیں، ہونٹ گول ہوں گے کیونکہ واو مدہ ہے، البتہ واو مدہ میں نون کی آواز جو ناک میں لے جانی نہیں ہے، نون۔ اب اس کے بعد ہے واو، کیا ہے؟ کیا ہے؟ واو۔ اس میں بھی مد ہوگا، مد فرعی ہوگا، لیکن اس کو باریک پڑھنا ہے۔ یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ واو کے بعد کوئی حرف پر آتا ہے تو بچوں سے واو پر ہو جاتی ہے، اس کو پر نہیں کرنا ہے بلکہ کیسا پڑھنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا ہے۔ واو، دونوں ہونٹوں کا ناتمام ملنا، ادھورا ملنا، اس طرح ملنا، اس طرح کہ ملنے کے قریب ہو جائیں۔ واو۔ بعض بچے اس کو فا کے مخرج سے ادا کرتے ہیں، وقال الذین، وقال الذین، ایک ہونٹ سے ادا اس کو وی بو پڑھیں، دونوں ہونٹوں سے ادا ہوگی واو، اس کا خیال رکھیں۔ ہاں، اس کے بعد ہے ہا، کون سا؟ اس میں دو حروف ہیں، کتنے حروف ہیں؟ ہا کو اقصائے حلق سے ادا ہوگی، یہ کہاں سے ادا ہوگی؟ گلے کے بالکل نیچے والے حصے سے۔ اکثر بچے اس کو تھوڑا اوپر سے ادا کرتے ہیں، پوری ہا ادا نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے استاد محترم دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے ہا کو پیٹ میں سے ادا کرو۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا حضرت پیٹ سے کیسے ادا کریں؟ فرمایا پیٹ کا بولیں گے تو حلق سے ادا ہوگی، جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ تکلف کرایا جائے، تو اس کو بھی باریک پڑھیں، ہا۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ، کیا ہے؟ اس میں چار حروف ہیں، کتنے؟ چار حروف ہیں، لیکن اس میں کھینچیں گے نہیں، کوئی مد نہیں ہے اس میں، اس لیے اس کو کھینچیں گے لیکن چاروں کو باریک پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ اس کے بعد ہے یا، کون سا حرف؟ یا میں دو حرف ہیں، کتنے؟ دو حرف ہیں۔ اب الف کس کے بعد آیا؟ باریک حرف کے بعد، کس کے بعد آیا؟ کیسا پڑھا جائے گا؟ باریک۔ یا۔ اب یا کو نرمی سے ضرور پڑھنا ہے لیکن اتنی نرمی بھی نہیں کرنی کہ بعض طلبہ درمیانی زبان کو درمیانی تالو کے ساتھ لگاتے ہی نہیں، پڑھتے ہوئے لگاتے نہیں تو اس کا مخرج ادا نہیں ہوتا، لگانا ضرور ہے۔ یا، اس کا خاص خیال رہے۔ تو یہ ہمارے آج حروف ہو گئے۔
एक मिनट रुक। अब इसके बाद थोड़ी सी बात सुन लें कि तलबा जब पढ़ते हों होंठ न बिगाड़ें, पेशानी पर बल न लाएं, चेहरा न बिगाड़ें, हिल हिल कर न सुनाएं। और कई मरतबा बच्चे सुनाते हुए जुबान बाहर निकालते हैं, इस तरह करते हैं, ये चीज मायूब है। जुबान को बार बार बाहर न निकालें, इस चीज का ख्याल रखें। बच्चा न इतना जोर से पढ़े कि उसकी आवाज फट जाए और न इतना आहिस्ता पढ़े कि गलती न पकड़ी जाए या फिर उसकी अदायगी में निखार पैदा न हो। मयाना रवि से उसको पढ़ाया जाए, तभी वो लहजा भी बना पाएगा कुरान पाक में और आवाज भी उसकी बरकरार रहेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर जो है वो मश्क में आवाज को उठाएगा। जब तक मुफरदात पूरे ना हो जाएं तब तक आऊज और बिस्मिल्लाह न पढ़ाया जाए, ताऊज और तस्मिया न पढ़ाया जाए, कोई और कुरान पाक की आयत याद न कराई जाए। जैसे शुरू की दुआ है रब्बी यस्सिर, वो पढ़ा तो दें लेकिन याद न करवाएं, इसलिए कि फिर वो गलती करेगा, अभी उसके हुरूफ सही नहीं हुए। इसी तरह कायदा हो या कोई और अच्छा काम हो, बिस्मिल्लाह से शुरू कराया जाए, आऊज से शुरू न कराया जाए, इसलिए कि आऊज कुरान पाक के साथ खास है। आज का सबक इतना ही, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, बाकी इंशाअल्लाह।